저희가 웰컴 디시로 이렇게 먹다가 갑자기 문을 딱 오픈하는데 여기서 저희가 점심을 먹는데요. 야, 샹들리에 말 안 되네 진짜. 와, 저희가 여기서 점심을 먹습니다. 분위기가 미쳤네요 진짜. 베브클리코 라벨에 들어가는 노란색을 다 이렇게 했네. 네, 의자도 이렇게 만들고. 이건 또 뭐죠? 이건 베브클리에서 운영하는 샴페인 먹을 수 있는 그런 데인가 봐. 약간 좀 샴페인 트럭? 저희는 셀러로 갑니다. 아, 여긴가 봐. 엄청 뽀대나게 생겼네. 저 안에는 응접실 그런 데 같고. 와, 저희 셀러 내려가고 있는데 냄새가 완전 다르지, 그치? 네. 야, 근데 되게 깊다. 우리가 건물 지을 때도 지하에다가 와인 보관하면 자동으로 습도 온도 좋다 된다고 하는 게 이런 것 때문인 거예요. 그래서 여기가 어두워서 잘 안 보이는데 20m 정도 내려왔습니다. 아, 동굴이에요. 엄청 큰 동굴이다. So this is a very special place. Now this is what we call here in Reims clair. The word clair is written on the plate, and a clair is this structure that you see above your heads. 천장에 보면 피라미드처럼 빛이 들어오는 데가 있어요. 이렇게. This is Grand Dames, the Cuvée Prestige. The first two numbers that you see, that's the year of vintage. So this is a 1996. You have 4,884. 이게 라벨도 안 지워진 상태잖아. 네. 너무 좋다. 이렇게 곰팡이 For the 먼지 moment, 다 쌓여 as you can 있고. see, they have metal caps, so they're aging at the moment. For 와인이 the- 엄청 많습니다. for the 와. wine tasters and chef de gare. 이건 뭐예요? In Veuve Clicquot, we can trace the whole history thanks to our archives. They're all stored in our main offices, and we have 1,000 meters of shelves of documentation. 야, 샴페인을 We have the wine, we have the liquor with the sugar, we have the metal cap. The bubbles are there, so we age the wine. Once there's no more sugar to transform, the yeast, it dies, and it creates what we call sediments in the wine. 진짜 저렇게 These 보이네. sediments are very important during the aging process. They give extra flavors and aromas to the champagne. And in 1816, she comes up with the idea of what we call the riddling process. So we can position the bottles almost upside down. She realized by turning the bottles towards the right and towards the left, we were able to send the sediments all the way down into the neck of the bottle, so we can eject it with another method. I'll explain you afterwards. We call that the disgorgement, to have a clear and transparent champagne. 어, See? Today, most bottles they're done with machines. 아, 이걸로 하는구나. 504 bottles in one cage. We put this cage on a machine. The machine turns the whole cage, turning all the bottles at the same time. 테이스팅 룸인가 봐. 이렇게 준비가 또 돼 있네요. Now it's the one that we see the most. It's our best seller, but many people think that's the most traditional champagne, while it's the flagship of the house because it's the most difficult one to make. Our objective is always to be constant year after year. So it's a blend of 400 different wines. 60% of the wine of the year plus 40% of those reserve wines. 저희는 베브클리코 MV 로제랑 그냥 샴페인을 테이스팅하고 있는데 넌 어때? 너무 황홀해요. 왜 황홀해? 맛은 한국에서 보던 맛이랑 크게 다르지 않은데 영빈이니까 설명을 듣고 여기 히스토리를 알고 그치, 과정을 그치. 알고 먹으니까 맛이 하나하나가 다르고시 느껴지는 것 같아요. 아까 전에 그 효모 떠다니는 게 너무 신기하더라. 대구르주망 하기 전에 딱 네. 그게. 이따가 너가 샴페인 생산 과정에 대해서 한번 설명을 좀 부탁드립니다. 기억을 처음부터 너무 취해서 다 끝까지. 까먹을 것 같은데. 여기 보니까 쿠사마 에디션 이게 있는데 저도 이거 엄청 많이 샀거든요. 여기도 전시가 이렇게 돼 있네요. 라그랑담이 베브클리코에서 플래그십 샴페인이에요. 그래서 쿠사마 에디션 이렇게 있습니다. 여기는 또 굿즈들 모자도 있고 백도 있고 수건 같은 것도 있고 되게 많네요. 여기 보니까 75 빈티지 로제 매그넘이 1200유로에 팔고 있어요. 90 로제도 75ml 220유로에 팔고 있고요. 가격이 괜찮네요. 되게 한스가 89 빈티지 베브클리코를 샀어요. 여기가 165유로밖에 안 해요. 가격이 너무 좋아요. 너무 싸네요. 사실 너무 이쁘다. 너무 좋다. 이거 들고 다니면 너무 좋다. 이거 왜 샀어요 이거? 형 집에서 베브클리코를 1979년 로제. 버블 컨디션 살아있는 올드 빈티지 먹었을 때 너무 감동을 느꼈고 한국에 솔직히 너무 비싸잖아요. 한국 너무 비싸. 165유로 대박. 89 빈티지인데. 22만 원 나오던데 와. 한국에서 사는 가격에 반값도 좀 안 될 것 같아요. 그래서 이제 스페인으로 건너갈 때 폴키즈에서 먹으려고 스페인 샀어요. 갈 때. 이 정도 나도 여기 가격을 보니까 싹 싸가지고 한국 보내고 싶어. 그러니까요. 들고 갈 수가 있으면 역시 와인은 프랑스에서 먹어야 되나 봐. 서적가가 의미가 없네요.
네, 여긴 베브클리코에서 운영하는 호텔 드마라는 곳에 왔는데요. 베브클리코 VIP 손님만 받는다라고 하고요. LVMH에서 운영하는 뭐 베브클리코 돈페리뇽 와이너리도 운영하는 호텔이 있는 것 같아요. 그래서 여기서 숙박하는 거는 일반 고객들한테는 오픈이 안 된다라고 합니다. 여기는 저희가 VIP 손님으로 왔으니까 이쪽에 하루 묵기로 했습니다. 여기 보면 되게 한적해요. 랭스라고 하는 쌍파니 가장 대표적인 도시 안에 있는데 굉장히 한적한 곳에 있어요. 되게 고풍스럽고요. 외관도. 아, 여기는 서점처럼 인테리어가 굉장히 좋네요. 이 의자 대박이네요. 베브클리코 의자인데 진짜 예쁘다. 멋스럽다. 간지난다 하려다가 유튜브에 자꾸 그런 말씀 사람들이 싫어하더라고. 멋스럽네 되게. 야, 이것도 베브클리코 그거네. 아 그러네. 야, 이게 딱 이렇게 주황색 들어가 있고 시그니처 색깔로. 그치? 굉장히 예쁘네요 인테리어가. 밖에도 이렇게 나무 큰 게 있어서 좋고요. 아, 여기는 뭐지? 여기는 응접실인가? 여기도 와인을 또 따라주네. 와인 따라 웰컴 드링크 따라주네. 웰컴 드링크로 베브클리코 매그넘에서 이렇게 따라주셨어요. 저희가 웰컴 디시로 이렇게 먹다가 갑자기 문을 딱 오픈하는데 여기서 저희가 점심을 먹는데요. 야, 샹들리에 말 안 되네 진짜. 와우, 진짜 너무 아름답네요. 와, 저희가 여기서 점심을 먹습니다. 저희 5명을 위해서 이렇게 준비를 해줬어요. 분위기가 미쳤네요 진짜. 홈메이드 버터가 있고요. 그리고 여기 브레드가 있습니다. 프랑스가 버터가 되게 맛있지 않아? 또 와인을 따라주고 있어요. 쌍파니 오니까 하루 종일 샴페인을 먹는 것 같아. 첫 번째 메뉴가 나왔습니다. 슈림프가 있고 야채가 있고 소스들, 꽃, 그리고 위에 이렇게 장식품이 이렇게 올려져 있어요. 술이 한 잔 들어가면 사람들이 얘기를 하고 있는데 빵하고 직접 만든 버터가 너무 맛있네요. 정말 인상 깊게 먹고 있습니다. 네, 여기도 오리고기가 나왔습니다. 먹어보니 사실 빈티지 샴페인이 훨씬 맛있지. 훨씬요. 빈티지랑 MV랑 차이가 많이 나지, 그치? 잠재력 차이 느껴지고 목 넘김에 있어서 이미 스무스함이 훨씬 더 뛰어나고 그 피니쉬도 훨씬 느끼고. 베브클리코 89 빈티지 로제를 따라주셨어요. 89 로제, 12 로제, 그리고 MV 로제 이렇게 돼 있는데 지금 89년 빈티지 로제를 먹고 있는데 과실향과 꿀향이 완전 터져요. 진짜 상태가 너무 좋은데 너무 맛있어요, 진짜. 대박입니다, 이거. 디저트도 향이 너무 좋아요. 그냥 단순히 과일, 그 견과류, 요거트 이걸 넣은 게 아니라 향이 진짜 좋아요. 그리고 이거는 마지막으로 베브클리크에서 나온 데미색 그냥 와인인데 조사주를 되게 많이 넣은 거거든요. 설탕을. 굉장히 달콤합니다. 저희가 식사를 다 여기서 먹고 그리고 여기서 커피를 또 대접해 준다고. 야, 우리 이거나 하니까 아니 배가 너무 불러서 뛰어야 될 것 같은데 왜냐면 우리가 저녁에 돈페리뇽을 가잖아. 저녁에 가면 이것보다 더 많이 나온단 말이야. 너무 배불러서 먹을 수가 없어 지금. 한 개도 없네. 그렇지. 근데 여기서 또 이제 더 디저트랑 커피를 또 준다고 하니 또 있네. 아니 이거 사육이야 사육. 여기 또 커피랑 디저트랑 이렇게 준비가 또 되어 있습니다. 여기 앞에는 베브클리코 와인들이 이렇게 있는데 여기 바네요. 위스키 먹는 바처럼 돼 있네요. 에스프레소가 나왔는데 슈가를 선택하지 않았어요. 너무 배불러. 에스프레소도 너무 맛있어요. 에스프레소조차도 개맛있어요. 왜 이렇게 여기를 이렇게 맛있게 하냐? 한스야, 넌 어땠어? 베브클리코 정리를 좀 해줘. 제가요. 정리를 좀 해줘. 내가 지금 술을 많이 먹어서. 저도 많지 하긴 했는데 우리가 지금 돈페리뇽 가고 있는 길이에요. 디너가 원래 메인이잖아요. 런치에서 이 정도로 나오면 디너를 어떻게 먹을 수 있을까라는 생각이 좀 드는데 베브클리코 전체적으로 어떻습니까? 책으로만 알던 지식 그리고 와인 바틀 하나의 맛으로만 파악하던 그런 지식이 굉장히 공감각적으로 와이너리의 전체적인 역사와 함께 각각 와인 만드는 과정들을 다 듣고 먹으니까 맛이 그냥 공감각적으로 이해가 되는 그런 느낌이 너무 좋았고요. 베브클리코 역사 많이 들었잖아요. 좀 네, 가서 네. 정리를 좀 한번 해주시면. 그건 형이 하셔야죠. 정리를 한번 해주세요. 나보다 영어를 잘하니까. 아유, 어쨌든 뭐 네. keep going. 정리 안 하시고. 이게 정리 나중에 할 거야. 네. 지금 할 수 없어. 또 이 와이너리 자체가 베브클리코 여사의 여성적인 이미지가 되게 상징적인 와이너리더라고요. 그분이 프랑스에서 여자가 일을 전혀 안 할 때 이 와이너리를 맡아서 19세기였으니까 그게. 네, 그 3가지 혁신을 했다 그랬죠. 로제 와인 만들었고 그다음 빈티지 와인을 처음 만들었고 리들링도 리들링 제일 처음 맞아. 만들었고 그런 방식을 만들었고 네, 리들링. 옐로우 레이블도 그때 당시에는 컬러를 안 쓰는 시대였는데 굉장히 혁신적인 컬러 레이블을 썼다는데요. 근데 디너가 너무 인상적이더라고. 원래 이제 런치가. 런치가. 런치가 너무 인상적이었어요. 같이 하셨어요? 진짜 너무 디시들이 다 맛있지 않았어? 정말 맛있었어요. 디시 하나하나가 재료들이 엄청 살아서 숨쉬는 느낌이었고 페어링하는 그 능력이 되게 놀라웠어요 저는. 프랑스에 이제 제가 3년 만에 오는 건데 이제 3년 만에 느끼는 게 뭐냐면 프렌치
와인은 한국에 사는 것과 프랑스에 사는 것 정말 격차가 좀 많이 나는 것 같아요. 그게 식재료에서 오는 격차인지 뭔지 모르겠지만, 그리고 또 하나는 와인을 그래도 이제 저도 그렇고 한스도 그렇고 한국에서 좋은 것도 많이 먹고 빈티지 와인들도 많이 먹는 편인데, 확실히 여기서 매일매일 에브리데이 드링크 하는 이 친구들하고 이 게임이 안 되는 것 같아요. 10대 때부터 테이스팅하고 아버지가 와인 메이커고 여기서 자라면서 계속 와인 먹고 하는 사람들과 우리처럼 그냥 이제 시음회하고 그냥 좀 공부하고 먹는 사람들하고 그 격차는 아무리 그 사람이 미각적으로 좀 뛰어나다고 할지라도 따라잡을 수가 없는 극복할 수 없는 격차를. 확실히 와인은 역시 프랑스구나라는 걸 좀 느꼈고. 네, 저는 개인적으로 한국에서 파인다이닝 저도 많이 다니지만 페어링이라는 걸 하잖아요. 근데 한국의 페어링은 이제 업장에서 수익을 남기기 위한 수단으로서 제고토리. 네, 최대한 좀 싼 그런 와인들을 써가지고 적당히 페어링을 해주는데, 여기서 음식 장르에 각각에 맞는 와인을 페어링 해주니까 이게 페어링의 진수구나. 그리고 설명을 딱 해줬잖아요. 왜 여기에 페어링을 해주는지. 그런 걸 들으면서 음식에 맞는 와인이 따로 있구나라는 걸 제대로 느껴서 너무 좋았던 것 같아요. 진짜. 사실은 뭐 한국에서는 업장에서 받는 그 와인 가격이 비싸기도 하고 어쩔 수 없는 한계이기도 한데, 그래서 한국에서 프렌치를 먹을 때 페어링 와인을 먹으면 만족스러웠던 적이 한 번도 없는 거 같아요. 저도 없었어요. 여기서 페어링은 정말 거의 완벽할 정도, 음식하고 너무 완벽할 정도로 맛있었고. 형, 그 마지막에 디저트 와인은 어땠어요? 데미스텍 처음 먹어봤는데, 원래 이제 디저트 와인 같은 경우는 소테른 지방에 있는 리에스텍 이런 거 먹으면 좀 달기만한 느낌이 좀 있어요. 디저트 와인에서 좋다라고 하는 게 당도와 약간 산도도 있고 과실 뉘앙스도 있고, 이게 밸런스가 좀 갖춰져야 되는데 달기만 하진 않아서 좋았어요. 그래서 한국에 왜 이게 수입이 안 되지? 라는 생각이 좀 들었고, 한국에 수입하면 그래도 꽤 잘 팔릴 텐데, 예를 들어 샤또 리에스텍 같은 경우도 한국에 수입이 되게 많이 되고 있는데 되게 잘 팔려요. 와인 초보자들한테 와인을 처음 권할 때 약간 디저트 와인, 샤또 리에스텍 뭐 2000 초반 빈티지나 90년대 후반 빈티지 권하면 거의 실패가 없어요. 사람들이 아무것도 모를 때 달달한 걸 좋아하거든요. 근데 이제 좀 입맛이 올라가면서 산도도 따지게 되고 뭐 이제 여러 가지 뉘앙스를 따지게 되는데, 이거는 어느 정도 이제 중수 이상의 사람들이 먹어도 달달하지만 않으니까 괜찮은 것 같아요. 네, 산도가 받쳐주니까 되게 가격이 얼마인지 먹을만하더라고요. 모르겠는데 한국에 수입이 좀 됐으면 좋겠어요. 수입됐으면 좋겠어요. 왜 수입 안 합니까, 이사님? 이거? 맞아. 마지막으로 느낀 게 또 이게 맛있다로 끝나는 게 아니라, 역시 인간의 이 미각적 즐거움이라는 게 메인 디시, 에피타이저, 디저트, 에스프레소까지 다 맛있을 때 느끼는 이 만족감이 굉장히 큰 것 같아요. 하나도 빠지는 게 없으니까. 아르노 회장 얼마나 맛있는 거 많이 먹고 저희가. 저희는 돈페리뇽에 도착했습니다. 되게 넓다 여기는. 여기 배부클리코보다 훨씬 넓은데. 그러네. 뭔가 중세 시대 수도사들이 살았던 그런 곳인 것 같아. 그치? 그러네. 돈페리뇽의 역사에 대해서 잘 알잖아 너는. 잘 몰라요. 형이 한번 설명해 주세요. 돈페리뇽이 시작된 게 돈페리뇽 수도사에 시작된 거잖아. 아주 오래 전으로 거슬러 올라가면 수도원들이 와인을 다 양조를 냈고, 수도사들이 가가지고 막 아예 양조하고 이랬단 말이야. 자기들이 양조를 해서 땅도 막 가지고 있었고 막 이랬단 말이야. 이제 중세 시대부터 이렇게 시작을 한 거지. 더 거슬러 올라가면 고대 시대부터 와인 양조를 했었고, 그게 나중에 이제 중세 시대에 수도원들이 땅과 권력을 가지게 되면서 와이너리 양조를 하기 시작한 건데, 본격적으로. 근데 돈페리뇽이 수도사야, 수도사. 근데 이게 눈이 잘 안 보이는 사람이었대. 장남이었는지 진짜로 눈이 아예 안 보였는지 그건 좀 논란의 여지가 있다라고 하는데, 돈페리뇽이 와인을 저장하는 데 갔는데 이게 다 터진 거야, 와인이. 예전에는 이 와인 양조에 대한 어떤 지식이나 기술이 별로 없었기 때문에, 보통 우리가 와인을 양조할 때 1차 발효를 하게 되면 거품이 막 올라, 가스가 막 올라오잖아. 네. 그거를 이제 얼마만큼 와인병에 담아가지고 하느냐에 따라서 스파클링 와인이 되냐 아니냐 이렇게 갈리게 되는데, 와인이 터져가지고 아씨 이거 뭐지, 이거 어떻게 해야지 하다가 와인을 다 먹어보니까 기포가 막 계속 올라오고 하는 게 너무 맛있는 거야. 그래가지고 이제 처음에 샴페인의 역사가 그걸로 시작된 걸로 난 알고 있는데, 어때? 맞아? 네, 저도 그렇게 들었어요. 그치. 유튜브에서 봤네요. 18세기에 처음 시작된 걸로 알고 있고, 수도사들이 와인 재배를 했었고, 그들이 이제 와인 양조를 해서 지역사회에다 팔고, 또는 귀족들한테 와인을 팔아가지고 이제 수도원의 재정을 많이 충당을 했죠. 샴페인의 역사가 거기로부터 시작된 거고, 돈페리뇽이 샴페인 역사에 시초를 알리는 그런 브랜드가 된 거죠. 그래서 나중에 이제 모에샹동 그룹에서 자기네들이 만든 플래그십 와인에 돈페리뇽이라는 이름을 넣은 이유가 돈페리뇽을 기리기 위해서 만든 거예요. 돈페리뇽 때문에 당시 샴페인 딱 만들어진 게 아니라, 이렇게 해서 발견이 됐고, 이렇게 먹으면 되게 맛있네, 와 이게 기포감이 올라오니까 되게 신기하잖아. 사람들이 되게 선호를 했는데, 나중에 이제 모에샹동 그룹에서 돈페리뇽을 기리기 위해서 돈페리뇽이라는 이름을 붙인 거죠. 그렇군요. 네, 돈페리뇽 가봅시다. 여기가 교회라고 하네요. 원래 6세기, 7세기 그때부터 있었던 건물 중축한 것 같아요. 지금은 이제 이건 현대식 건물인 것 같고, 여기는 프라이빗 문을 들어가는데 문이 진짜 완전 녹슬었어요. 그런데 보면 굉장히 아날로틱하네요. 새소리가 엄청 많이 들리고, 프라이빗 투어하는 다른 팀들이 몇 명 있는 것 같고, 교회, 이 안에 교회가 다 보이네. 기본적으로 와이너리의 역사는 교회 수도원의 역사랑 같이 하는 거라서, 브리고니에 있는 밭들 이름 보면 생이 붙은 게 많아서 다 그게 이제 종교적인 거랑 되게 연관이 있는 거고, 생조지 막 이렇게. 여기는 12세기에 지어진 교회래요. 그 이후에 중축이 된 부분들이 좀 보여요. 또는 어떤 리모델링 같은. 위
나무 의자들은 언제부터 있었는지 모르겠지만 어쨌든 12세기에 이 원형이 지어진 것 같아요. 12세기라고 하면 고딕 양식 뭐 이런 것들이 나온 이후에 지어진 것 같은데 고딕 양식으로 지어진 성당은 아니잖아 이게. 그런 것 같긴 한데 창 모습 저런 거는 약간 그치, 창이 길고 한데 모르겠네요. 건축사를 공부를 안 해봐가지고. 여기 보면 돈페리뇽, 돈페리뇽 이렇게 돼 있어요. 돈페리뇽의 어떤 역사에 대해서 써놓은 것 같은데 오른쪽은 돈페리뇽 무덤을 발로 밟았어요. 방금. 아 이게 돈페리뇽 무덤이에요? 이 성 안에 무덤에 아. 갇혀 있네. 1639년에 태어난 17세기 사람이구나. 야외에서 테이스팅을 하는데 돈페리뇽 12빈티지랑 P2 2003 빈티지를 야외에서 테이스팅을 합니다. 소믈리에가 돈페리뇽 2012 빈티지 먼저 테이스팅을 하고 있고요. 테이스팅 한 다음에 저에게 따라줄 것 같아요. 돈페리뇽 와이너리에서 일하는 소믈리에면 실력이 굉장히 좋겠죠. 아무래도 와이너리에서 일하는 소믈리에니까. 테이스팅하고 딱 뱉어내는구나. 네. 12빈티지는 사실 한국에서도 여러 번 먹어봤는데 이런 풍경에서 먹어보는 게 의의가 있는 거죠. 여기 소믈리에 분이 P2랑 여기 2012 저희가 먹고 있는 돈페리뇽을 밭이 보이게끔 여기다가 놔주셨는데 포도밭이 보이는 여기서 딱 먹으니까 너무 좋아요. 공기도 너무 좋고 햇빛도 거의 없고요. 구름에 가려져 있습니다. 그리고 날씨도 너무 좋고 사실 돈페리뇽 P2 2003하고 돈페리뇽 2010이 최근에 출시된 건데 와인 맛이 특별히 좋다라고 말하긴 힘든데 너무 영빈이어서요. 아직 이제 심적기가 아니어서. 근데 여기서 먹으니까 굉장히 좀 특별한 것 같고요. 2012 돈페리뇽 같은 경우는 좀 짠맛이 많이 나요. 그러니까 좀 미네랄 터치가 강하고 그리고 약간 꽃향 좀 많이 나고요. 2003 P2 같은 경우는 아직 너무 어린 느낌이 좀 많이 납니다. 여기는 모에샹동 돈페리뇽 본사에 또 왔는데 본사가 저기 있었고요. 차를 타고 모에샹동 쪽으로 와서 여기서 뭐 투어를 또 한대요. 근데 여기 와보니까 레인지로버 신형이 있네요. 아직 레인지로버 신형 보그는 우리나라에 안 풀렸는데 저도 계약을 해놨는데 뒷모습이 이렇게 많이 달라졌고 실내도 많이 다른데 풀체인지된 신형 입니다. 여기 보면 여기 돈페리뇽 모에샹동 써져 있는데 모에샹동에서 돈페리뇽이라는 브랜드를 낸 거죠. 브랜드 샴페인을. 돈페리뇽은 이제 모에샹동에서 플래그십 샴페인이고요. 그리고 매년 내지 않아요. 모에샹동은 이제 MV만 있고 빈티지 샴페인이 없는데 지금 최신 빈티지는 2012가 나왔고요. 2009, 2008이 있는데 2011은 생산을 안 했어요. 이런 식으로 좋은 해에만 이제 좋은 포도로 가지고 만드는 게 돈페리뇽이라고 하고 여기 들어와 보니까 샹들리에를 잔으로 만들었어요. 와인 잔으로. 굉장히 신기하게 생겼습니다. 그리고 여기는 돈페리뇽하고 모에샹동 그 용품 같은 거 파는 데인 것 같아요. 와인하고 여기에 올빈 같은 것도 몇 개 판다고 하니 관심 있는 분은 들리셔서 구입하면 될 것 같고요. 와, 여기가 돈페리뇽 셀러예요. 까브 나폴레옹이라고 써져 있네요. 그리고 밑으로 내려가면 셀러로 가는 길입니다. 아까 전에 베부클리코 셀러를 보고 왔는데 제가 느낀 점은 뭐냐면 모에샹동 그룹, 그러니까 LVMH 그룹이죠. 여기서 돈이 워낙 많으니까 내려가는 길도 굉장히 럭셔리하게 이렇게 해놨어요. 냄새가 아주 와 진짜 럭셔리하게 단장돼 있다. 이렇게 깔끔하게 단장돼 있다니. 번호가 다 매겨져 있어요. 11번, 31번 이런 식으로. 와 진짜 럭셔리하게 단장돼 있나. 군대에서 각맞춰 식으로 쫙 맞춰서 단장을 해놨네요. 와 역시 돈페리뇽이다. 돈 많은 와이너리가 진짜 짱이야. 여기는 1년 내내 12도에서 10도 사이를 유지된다 그러고 여기 벽이 진짜 신기한 게 물러요. 손으로 누르면 들어갈 것처럼 물른데 이 동굴을 파기가 굉장히 쉬웠던 것 같아요. 이게 물른 벽이면. 저희는 돈페리뇽에서 운영하는 호텔에 도착했습니다. 와 대박이에요. 여기 경치 봐봐. 와 여기는 일반 손님은 안 받는데요. 뭐 일반 손님 예약하면 올 수는 있는데 숙박은 절대 안 받아준다고 하고요. LVMH 선정한 손님들만 숙박을 할 수 있다라고 합니다. 이 안에 정원도 엄청 넓고요. 뷰도 너무 좋고 와 정말 좋네요. 와 여기 완전 럭셔리한데 무슨 궁전 같은데? 호텔이 미쳤네. 밖에도 여기 테라스가 있는데 뷰가 너무 좋아 밖에. 와 여기 봐봐 식사하는데 우리가 저녁 먹을 장소가 여기인 것 같아요. 진짜 끝장나네요. 너무 럭셔리하다. 여기 러시안 룸에 배정이 됐는데 저는 오리엔탈 룸이고요. 아 러시안 가구로 이렇게 꾸며져 있네. 와 러시안 이거 전통 인형이잖아 저거. 와 이거 봐봐. 사슴 뿔로 만든 샹들리에 같은 게 있고요. 그리고 이런 가구 하나하나를 러시안 룸, 오리엔탈 룸 이렇게 방 이름에 맞게끔 가구를 세팅을 해놨어요. 그리고 여기 보면 뷰가 끝내줍니다. 진짜 좋네요. 냄새도 너무 좋고요. 침대도 이렇게 러시안 스타일로. 여기 화장실 죽이더라고. 와 이것도 다 디자인을 맞췄네 이렇게. 진짜 좋네요. 그리고 여기 진짜 간진 게 호텔인데 키가 필요 없어. 왜? 우리 팀만 있대. 여기 우리 팀만 있으니 너희 키 필요 없어. 너희들밖에 없는데 왜? 이러면서 아 대박입니다. 여기는 제가 배정받은 방인데요. 오리엔탈 룸이니까 오리엔탈 인테리어가 이렇게 돼 있더라고요. 여기 이렇게 오리엔탈 카페트, 터키 카페트가 그런 깔려 있고 딱 들어가면 약간 터키식 지금 트르키예라고 바뀌었는데 그렇게 돼 있고요. 그림도 이런 걸 일부러 맞춰 걸어놨고 아까 전에 한스 방하고 좀 다른 인테리어가 돼 있습니다. 도자기 같은 것도 그렇고 여기 뷰도 죽여요. 와
여기 보면 쌍파뉴에 포도밭이 쫙 내려다 보이게끔 돼 있어요. 인테리어 정말 너무 멋있습니다. 숙박을 이렇게 할 수 있는 기회를 얻게 돼서 너무 좋습니다. 화장실은 이렇게 세팅이 돼 있고, 침실에 보면 이런 물 트는 손잡이도 이렇게 동양 무늬가 들어가 있어요. 비누 넣는데도 보면 문양이 다 이렇게 맞췄어요. 그래서 이 인테리어 감각이 휴지 놓는 데조차도 이렇게 터키식 그런 문양들이 이렇게 들어가 있고요. 웰컴 드링킹으로 돈페리뇽 로제를 또 하루 종일 먹습니다. 아, 2006 빈티지네요. 여기 호텔이 객실이 11개밖에 없어요. 전체 객실이. 여기 일하는 사람은 20명 정도 되는데 오늘은 객실 11개 중에서 저희 5명밖에 없대요. 5명을 위해서 20명 넘게 일을 하고 있는 굉장히 호사스러운 상황입니다. 저희는 저녁을 먹으러 가고 있습니다. 돈페리뇽 호텔에서 저녁을 먹으러 가는데 뭔가 동굴로 들어가는 느낌이야. 이렇게 해서 1층으로 올라가가지고 저녁을 먹으러 가고 있습니다. 여기는 정말 건축비라고는 하는 생각을 안 하고 지었어. 건축비 생각 아예 안 해요. 이게 객실이 11개밖에 없는데 이렇게 짓다니. 저 앞에는 이렇게 성을 이렇게 지어놨고요. 아, 엄청나게 예쁘지 않나요? 말이 안 나와요. 여기가 저녁 식사를 하는 데인데 진짜 장난 없다. 이 위에 이거 봐봐. 진짜 나무 같아. 와, 진짜 완전 럭셔리하다 진짜. 끝장나네요 진짜. We'll try tonight for the dinner 네, to 셰프님입니다. have a story between your dishes and your wine. And after, you'll start with the octopus, with almond and olive oil. 야, 아이스크림에다가 문어를 줬어요. 문어를 익힌 거에다가 치즈를 넣고 그리고 아이스크림. 세 번째 음식이 나왔는데 향이 너무 좋아요. 향 미쳤지? 말 안 돼요. 아니 우리 밥 먹으려고 그랬잖아. 점심 너무 많이 먹어서 배불러 거에서 돼지되고 여기서 또 이제 웰컴 드링킹에 웰컴 푸드에 배불러 이랬는데 이거 너무 배불러. 와 정말 대박입니다. 너무 맛있어요. 너무. 저희가 저녁을 먹고 여기 바에 왔는데 바가 엄청 힙해요. 엄청 힙하고요. 앞에 테라스가 있는데 테라스에서 내려다보는 풍경이 또 엄청 좋네요. 치즈랑 한 잔 더 하려고 왔는데 굉장히 좋아요. 오, 진짜 럭셔리하고 힙하고 여기 뭔가 한 잔 더 땡기는 그런 분위기다. 팔라디스를 먹고 있는데 팔라디스 꼬냑이 진짜 맛있지. 정말 맛있어요. 굉장히 달콤한 뉘앙스인데 싸구려 달콤한 뉘앙스가 아니고 페트롤 꿀 뉘앙스? 약간 좀 그런 느낌도 나고 뭐라고 표현해야 될지 모르겠었는데 향이 너무 좋아. 명령김도 엄청 부드러워요. 역시 비싼 게 좋은 것 같아. 맛있네요. 야외 테라스에서 마시고 있는데 너무 예뻐. 중앙 정원 봐요. 와 진짜 대박이야. 저 밖에 펼쳐진 평원도 그렇고 꼭 한번 다시 오고 싶어요. 와이프가 임신을 해가지고 개인 사정상 못 왔는데 꼭 한번 다시 같이 오고 싶습니다. 야 오늘은 하루가 너무 길어 보이잖아. 완전요. 아침부터 점심 중간 그리고 또 에피타이저 웰컴 디시 웰컴 드링크 또 저녁 그리고 바까지 와가지고 야 몇 끼를 먹은 거냐 진짜. 쉴 새 없이 먹었어요. 뭐 어땠어 너는? 와이너리 구경하고 와인 먹는다 정도 생각하고 왔는데 와인 만드는 과정도 엄청 소상하게 설명해주고 그리고 샹파뉴에 있는 모든 역사를 한꺼번에 다 녹여서 듣고 와인을 먹고 하니까 이때까지 음료로만 먹던 와인이 그 샹파뉴 도시 전체의 그 와이너리 역사와 합쳐진 느낌이 들었어요. 그리고 이 호텔은 그냥 말이 안 돼. 말이 안 되는 미쳤어. 정도가 아니라 그냥 럭셔리의 끝을 이미 봤기 때문에 살면서 이것보다 더 높은 곳은 없잖아요 솔직히. 이것보다 더 높으려면 자기가 이걸 소유해야지. 그렇죠. 나는 내가 3년 반 정도 와인을 먹었잖아. 네. 뭐 와인도 많이 사기도 했고 그래서 초청을 받은 건데 야 내가 와인 먹길 잘했다는 생각이 오늘 그러니까 와이너리 간 거는 난 솔직히 그렇게 신기하진 않았고 전에 보르도랑 이제 브리곤을 갔다 왔었으니까 3년 전에 근데 그것보다 여기 와서 이 넓은 호텔 우리 5명을 위해서 완전히 풀 대관을 해서 이렇게 한다는 게 와 이거는 정말 말이 안 되는 것 같아. 그리고 우리가 먹었던 음식도 너무 맛있었어. 정말 덜 먹으려고 했는데 이게 안 먹을 수가 없어. 저녁에 그 페어링 하면서 또 와인 먹어보니까 또 엄청 재밌어서 먹게 되더라고요. 그러니까. 맛도 엄청 있고. 오늘 하루를 한마디로 정리하면 뭘까? 럭셔리의 끝? 럭셔리의 끝. LVMH 말이 안 돼. LVMH 했다. 되게 끝까지 어떤 거를 푸시하면 이 정도까지 갈 수 있구나 이런 걸 그냥 몸소 느꼈어요. 오늘 너무 즐거웠습니다. 저도 너무 즐거웠습니다. 오늘 추억이 또 이렇게 쌓여갑니다.